ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیپٹن چارلی پلمپ امریکی پائلٹ تھا۔ یہ 1960 کی دہائی میں ویتنام میں پوسٹ تھا۔ اس نے 74 کامیاب فضائی آپریشن کیے اور امریکی فضائیہ کا آئیکن بن گیا۔ چارلی نے 74ویں آپریشن کے بعد چھٹی اپلائی کر دی۔ چھٹی منظور ہو گئی، لیکن روانگی سے 5 دن قبل اس کے سینئر نے اسے آخری مشن پر روانہ کر دیا۔ اس کا سامان پیک تھا، الوداعی ملاقاتیں بھی ہو گئی تھی۔ خاندان امریکہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ عملاً ڈیوٹی سے آف ہو چکا تھا، مگر سینئرز کے دباؤ پر اس نے 75ویں آپریشن کی حامی بھر لی۔ وہ اپنے F4 فینٹم میں بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ تھا اور وہ جب رن وے کی طرف نکلنے لگا تو اس نے دور سے ایک شخص کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص دونوں ہاتھ ہلا کر اسے روک رہا تھا۔ چارلی کے پاس وقت کم تھا، ٹیک آف کا سگنل مل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کے اشارے کو اگنور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا اور انجن کی آواز کے درمیان زور سے بولا، سر جہاز میں پیراشوٹ نہیں ہے، میں آپ کے لیے پیراشوٹ لایا ہوں۔ چارلی پلمپ اس وقت تک 1000 فلائٹ کر چکا تھا اور اسے کبھی پیراشوٹ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ جائے گا اور ماضی کی طرح 10 منٹ میں واپس آ جائے گا، لہٰذا اس نے ہاتھ سے چلو پرے ہٹ کا اشارہ کیا، مگر وہ افسر اصرار کرتا رہا۔ چارلی نے تنگ آ کر پیراشوٹ لوڈ کر لیا اور جہاز کو رن وے پر چڑھا دیا۔ وہ معمول کے مطابق اڑا، کمیونسٹ باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور واپس مڑ گیا، لیکن نہ جانے کس طرف سے ایک میزائل آیا اور اس کے طیارے کے پرخچے اڑ گئے۔ تاہم وہ وقت پر پیراشوٹ کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور جنگل میں اتر گیا۔ وہ باغیوں کا علاقہ تھا۔ چارلی جنگل میں دشمن سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ اس پر شدید ٹارچر ہوا اور اسے 8x8 کے سیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ 6 سال کمیونسٹوں کی حراست میں رہا۔ ٹارچر، بھوک، بیماری، اذیت، بے عزتی اور 8x8 کا چھوٹا سا سیل، یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ امریکن فوج اور اس کے خاندان نے اسے مردہ سمجھ کر دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس کے اعزاز میں دعائیہ تقریبات تک ہو گئیں، لیکن وہ 6 برس بعد زندہ سلامت واپس آ گیا۔ کیپٹن چارلی پلمپ نے واپسی کے بعد 5000 امریکن بزنس مینوں، صحافیوں اور دانشوروں سے خطاب کیا۔ اس نے اپنی ساری کہانی سنائی اور آخر میں انہیں بتایا کہ میں قید میں جب مایوس ہوتا تھا تو 2 چیزیں ہر بار مجھے حوصلہ دیتی تھی، پیراشوٹ اور تھینک یو کا ایک ادھار۔ وہ بولا، میں سوچتا تھا کہ میں اس دن پیراشوٹ کے بغیر فلائی کر رہا تھا، مگر ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے مجھے زبردستی پیراشوٹ دے دیا۔ وہ اگر نہ آتا اور وہ پیراشوٹ کے لیے اصرار نہ کرتا تو میں جہاز کے ساتھ جل کر مر جاتا۔ اللہ کو میری زندگی عزیز تھی، چنانچہ اس نے عین وقت پر ایک فرشتہ میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ مجھے یہ بات قوت دیتی تھی۔ دوسرا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے زندگی میں کم از کم ایک بار پیراشوٹ دینے والے سے ضرور ملنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں اگر اس شخص کا شکریہ ادا کیے بغیر مر گیا تو یہ ڈیفالٹ ہوگا، چنانچہ مجھے شکریہ کے اس ادھار نے بھی زندہ رکھا۔ چارلی کا کہنا تھا کہ میں نے قید کے دوران خود کو چارلی پلمپ سے چارلی چیپلن بنا لیا اور میں اپنی حرکتوں سے دوسرے قیدیوں کو خوش رکھنے لگا۔ چارلی پلمپ نے اس کے بعد پیراشوٹ دینے والے ٹیکنیکل افسر کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ اسے نہ ملا۔ 15 سال گزر گئے، وہ اسے تلاش کرتا رہا۔ وہ ایک دن کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہا تھا۔ ویٹر نے اس کا نام پوچھا اور پھر بتایا، میں ویتنام میں آپ کا کولیگ تھا، میں نے ہی آپ کی آخری فلائٹ کے وقت آپ کو پیراشوٹ دیا تھا۔ چارلی پلمپ کے ہاتھ سے فوک گر گیا۔ وہ اٹھا، ویٹر کو گلے سے لگایا اور ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 15 سال سے تلاش کر رہا ہوں، تم نے 2 مرتبہ میری جان بچائی تھی، جہاز اڑانے سے پہلے اور دوسری مرتبہ قید کے دوران۔ میں روز یہ سوچ کر سوتا تھا کہ میں ایک دن قید سے نکلوں گا اور تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ تم نہ ہوتے تو میں جہاز کے ساتھ مر جاتا یا پھر قید میں خودکشی کر لیتا۔ ناظرین گرامی، ہم سب لوگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے دوران وہ پیراشوٹ بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بڑی مصیبتوں سے بچ گئے تھے۔ ہم پیراشوٹ دینے والوں کو بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں، ہم کبھی رک کر ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بکرات نے کہا تھا کہ ہم انسانوں کو اگر شکر اور شکریہ کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو ہم زندگی میں تھینکفل ہونے کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں۔ مہاتما بدھ کی پوری زندگی بھی شکر کی تبلیغ میں خرچ ہو گئی۔ بدھ جب شہزادہ تھا تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا
कि इंसान दुखी क्यों होता है। उसने अपनी जिंदगी इस सवाल के जवाब के लिए वक्फ कर दी। सल्तनत छोड़ी, महल छोड़ा, अपनी हसीन तरीन बीवी यशोधरा छोड़ी, अपना 7 दिन का बेटा राहुल छोड़ा और जंगलों में मारा मारा फिरने लगा। वो अपने वक्त के हर जोगी, हर पंडित और हर ऋषि के पास गया, मगर इसको अपने सवाल का जवाब न मिला। उसने आखिर में मजबूर होकर गया के छोटे से गांव में बरगद के दरख्त के नीचे पनाह ले ली। आलती पालती मारी और आसमान की तरफ देखकर कहा कि तुम अगर वहां हो तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, वरना मैं इस दरख्त के नीचे बैठा बैठा मर जाऊंगा। वो धुन का पक्का था, चुनांचे एक रात आसमान से बिजली गिरी और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। कुदरत ने उसे बताया कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दुख देती है। ख्वाहिश बड़ी होगी तो दुख बड़ा होगा, ख्वाहिश छोटी होगी तो दुख छोटा होगा। यह पैगाम खुशी के महल की कुंजी था। बुद्ध ने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ख्वाहिशें छोड़ दो, सुख पाओगे। पूरा बुद्ध मत इसी नजरिए पर खड़ा है। ये लोग 2 चादरों, लकड़ी के स्लीपरों और भीख के एक छोटे से कशकोल के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ख्वाहिशों की गठड़ी उठा उठा कर नहीं फिरते। इनकी दूसरी आदत शुक्र है। ये रोज सुबह उठने के बाद अल्लाह की नेमतें गिनते हैं और फिर एक एक नेमत का नाम लेकर रब का शुक्र अदा करते हैं। ये शुक्रिया को भी उधार समझते हैं और इस उधार को कभी अपने जिम्मे नहीं रहने देते। बुद्धों की मुकद्दस किताब में लिखा है कि निर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध का एक दिन अपनी रियासत कपिल वस्तु से गुजर हुआ। उसकी बीवी ने सुना तो उसने अपने बेटे राहुल को बुद्ध के पास भिजवा दिया, लेकिन खुद महल में रही। बुद्ध ने बेटे से पूछा कि तुम्हारी मां क्यों नहीं आई। उसने जवाब दिया कि वो कह रही थी कि बुद्ध के जिम्मे मेरा एक उधार है। ये अगर वाकई किसी का उधार नहीं रखता तो ये फिर मेरा उधार अदा करने के लिए खुद मेरे पास आएगा। बुद्ध ने सुना, मुस्कुराया और नंगे पांव महल की तरफ रवाना हो गया। बीवी ने पर्दे के पीछे से पूछा, मेरे 3 सवाल हैं, मुझे इनके जवाब चाहिए। बुद्ध सुनता रहा। उसने कहा कि राजपूत औरतें जंगों में भी अपने खामिदों को खुद तैयार करके भिजवाती हैं, लेकिन आपने एक मामूली से जवाब की तलाश में जाने से पहले मुझे बताना भी मुनासिब ना समझा। आप चोरी छुपे महल से भाग गए, क्यों? बुद्ध ने जवाब दिया, मेरा ख्याल था कि मैंने अगर बताया तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकूंगा। यशोधरा का दूसरा सवाल था कि आप कहते हैं कि कायनात को बनाने वाला हर जगह मौजूद है। अगर वो हर जगह है तो क्या वो आपको महल में नहीं मिल सकता था? आपने वो क्यों छोड़ा? बुद्ध के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसने इसके बाद पूछा कि आप अपने बेटे राहुल को दुनिया में क्या देकर जाएंगे? बुद्ध मुस्कुराया और अपना कशकोल अपने बेटे के हाथ में दे दिया और उसके सर पर हाथ फेर कर कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी नेमत है। नाज़रीन गिरामी, बुद्ध बख्शू कहते हैं कि आप शुक्र करते जाएं, आपकी नेमत और खुशियां बढ़ती जाएंगी, और आप शुक्रिया अदा करते जाएं, आपकी खुशियों और नेमतों में रंग, जायका और खुशबू आती जाएगी। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जो शख्स इंसानों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का एहसान भी तस्लीम नहीं करता। आप यकीन करें कि अगर हमारे मुंह का लाभ सूख जाए, कान में मैल पैदा ना हो या नाक में बाल ना उगे, तो हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये नेमतें हासिल नहीं कर सकते। हमारे टेस्ट बिड्स यानी जायका महसूस करने वाले सेल में से अगर एक ग्रुप खराब हो जाए तो हम सारी दुनिया की दौलत देकर भी वो वापस हासिल नहीं कर सकते। हमारे एक दिन की ऑक्सीजन और एक दिन की रोशनी की कीमत 8 लाख रुपए है, और ये उन 16 लाख नेमतों में से सिर्फ 2 हैं जो अल्लाह ने हमें मुफ्त दे रखी हैं, मगर हम इसके बावजूद इसका शुक्र अदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने आज तक उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया जिनके पैराशूट्स की वजह से हम जिंदा भी हैं और जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं। आप याद रखें कि इंसान शुक्रिया से शुक्र तक जाता है। आप जब तक शुक्रिया की आदत नहीं डालते, आप शुक्र की नेमत तक नहीं पहुंचते। चुनांचे आइए आज से शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं। उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी खाल के जूते पहनकर हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह मुझे आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी शुक्रिया अदा करने की आदत को अपना लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।